सुन राहिया कर्मा वालिया मैं बेकर्मी दी बात मेरा चढ़दा सूरज डुबिया मेरे दिन नू खा गई रात। अज तपदी भट्ठी बन गया मेरा सगले वाला पैर अज वैरियां कढ़ विखालिया हाय 5 सदियां दा वैर। मेरा शेर बहादुर सूरमा जरनैलों दा जरनैल उस मौत व्याही हस के उदे दिल ते रत्ता ना मैल। सुन राहिया राहे जांदिया तू लिख रखी ये बात मेरा डुबिया सूरज चढ़ेगा ओढ़क मुक्केगी ये रात। दर्शकों ब्रेक तो बाद आप सब नूं जी आया कहते हैं। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि जून 84 के घल्लूकारे ने हर सिख की रूह नूं झंझोड़ के रख दिता। शायरां ने इस पीड़ नूं बयानन दी पूरी कोशिश की। सरहद पार बैठे पंजाबी शायर अफजल एहसन रंधावा की घल्लूकारे के दिनों में लिखी नज़म एक क्लासिक नज़म हो निबड़ी। सो उन्हां दी ओढ़क मुक्केगी ये रात अते कुछ होर कवियां दी रचनावां तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो 38 वरे पहला वापरे घल्लूकारे संबंधी जिथे असीं अड अड आसपैक्ट्स ते गल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हुंदा है जदों भी कोई दुनिया दे विच रेवोल्यूशन हुंदा है, तब्दीली हुंदी है कि उस कौम दा उस खिते दा अदीब शायर लिटरेरी फिगर की सोच रहा है, वो की प्रोड्यूस कर रहा है, की साहित्य सिरजिया जा रहा है और उहदे नाल फिर ताकि अगलियां जनरेशनस ने भी जदों उस दौर नूं देखना है तो जिहड़ा साहित्य हुंदा है लिटरेचर हुंदा है ये एक पैमाना हुंदा है। और इहदे च कोई शक नहीं कि मंदे भागां नूं 50विਆਂ तो बाद ही साडा सिख बुद्धिजीवी जां जिहड़ा साडा अदीब सी वो तां वड्डे प्रभाव थल्ले आया कम्युनिज्म लहर दे। और ये सारा जो घल्लूकारा वरतान च कम्युनिस्ट इंदिरा गांधी दे साथी सी उन्हां दे नाल पूरे सहयोगी सी। इसलिए सानू वास्ट पैमाने दे उत्ते उत्थे इस किस्म का नहीं होया। नामी ग्रामी जिहड़े लोग सी जां वो चुप रहे ते जां उन्हां ने किते ना किते दोनों धिरां नूं दोष देण दी कोशिश कीती कि जी जे अंदर ना बैठदे पिंडरां वाले फिर ना हुंदा ये मौका ना बनदा ना दूजा ना बनदा। पर असीं उन्हां शायरां दे कलाम नूं डिस्कस करना चाहुंदे हैं जिहड़े क्लासिक बने और अज भी बुद्धिजीवियों का वड्डे पैमाने ते जे खालिस्तान की स्ट्रगल नाल देखिए रोल तो वो बहुतियां दा ना पक्षी है। पर इहदे बावजूद जिहड़े कोई गल करते हैं जे असीं उन्हां नूं भी रैकगनाइज ना करांगे तो फिर वो गल अगे किवें तुरेगी। पर इस सारे दौर की जे एक नज़म अफजल एहसन रंधावा जिहड़े हुण इस दुनिया नूं अलविदा कह चुके ने इंतहा मुहब्बत सिख कौम नाल। और जदों उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी आए जां पाकिस्तान च उन्होंने जिहड़े सिंह कदे मिलते भी सी जां दूजे तो उन्होंने कहना जी देखो तुसीं मुसलमान हो के भी इन्ना ज़बरदस्त। तो वो गुस्सा करदे इस गल दा। वो कहंदे तुसीं कित्थों बाड़े बाबे नानक दे वड्डे सिख होए असीं हैं बाबे बुढ़े के क्योंकि बाबा बुढ़ा रंधावा कबीले नाल संबंधित सन। सो कहते सी साडे बजुर्ग असी सिख हैं। सो उन्होंने और बड़े उन्होंने जो लिखता उर्दू दे विच पंजाबी दे विच बड़े नामी शायर और लिखारी और आला ऑफिसर वकील भी और दूसरा भी। उन्होंने 9 जून नूं जदों अजे खबरां बहुत सारियां क्योंकि थोड़ी बहुत BBC सोर्स सी वो भी मार्क टली अपने अंदाजे नाल ही खबरां दे रहा सी। हूँ तो इंदिरा गांधी दे भी क्लोज सी या अपने सोर्स उन्होंने थोड़े बहुत होणगे। सो उन्होंने जिहड़ी नज़म लिखी वो इस दौर की क्लासिक नज़म है। इस तरह बाद दे विच प्रोफैसर हरिंदर सिंह महबूब प्रिंसीपल हरभजन सिंह उन्हां दियां भी नज़मां ने। मैं देखांगा कि वक्त जिन्नी की इजाजत देगा उस नज़म नूं दा उन्होंने सिरलेख ये है होप। एक हुंदा है तुसीं पेन 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 दर्द दे रहे हो दर्द है घल्लूकारा ही दर्द है पर ये होप है कि ओढ़क
ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ। ਸੁਣ ਰਾਹੀਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੇਕਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਮੇਰੀ ਸਾਵੀ ਕੁੱਖ ਜਨਮਾਂ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖ ਅਸੀਰ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਾਵੀ ਕੁੱਖ ਅਖੀਰ, ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪੀਰ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੀ ਕੁੱਖ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਥਣਾਂ ਚੋਂ ਚੁੰਘਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਹੂ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਖ, ਅੱਜ ਝੱਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਖ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ, ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਝੰਡਿਆਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਝੰਡਿਆਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ, ਅੱਜ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹਾਏ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧਾਂ ਵੰਡਦੀ ਛਾਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਝਾਤ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਮੈਂ ਕੁੱਖ ਸੜੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਮਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੀ ਹੀਰ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰੰਗ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ। ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਛੱਡੀ ਪਿੱਠ। ਮੇਰੇ ਬੁਰਜ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਮੇਰੇ ਖੁੱਥੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੋਹੀ ਬੰਬਾਂ ਗੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਅੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਨ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਮੇਰਾ ਸਾਲੂ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਘੇਰ, ਉਂਝ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ। ਸੁਣ ਰਾਹੀਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਸ ਬੇਕਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਚੋਂ ਪਈ ਵਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹਿਰ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੈਂ ਝੱਲ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ। ਇਹ ਹੈ ਹੋਪ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਪ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਚੋਂ ਪਈ ਵਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹਿਰ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੈਂ ਝੱਲ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ। ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਢਣ ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਣ ਤਸੀਹੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਪਿਆਵਣ ਜ਼ਹਿਰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਗਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਰ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਚੜ੍ਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ
ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫੇਰ ਖਮੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਚੜ੍ਹ। ਪੜ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਪੜ੍ਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਨ। ਸੁਣ ਰਾਹੀਆ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦਿਆ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਇਹ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ। ਸੁਣ ਰਾਹੀਆ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਇਹ ਬਾਤ, ਐਸ਼ੋਰਡ ਲਿਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਰਾਹੀਆ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਇਹ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਘਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਘਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਗ ਕੇ ਭਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਾਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਥਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਮ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੇ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਘਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਗ ਕੇ ਭਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੰਧ ਹੈ ਬਿਖੜਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੰਧ ਹੈ ਬਿਖੜਾ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।